إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah। কিছুক্ষণ ধ্যান করে নিয়ে আসছে ইলাহি থেকে ফয়জান ইলাহি আমার দিলে আসছে। لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আবার কিছুক্ষণ
চোখ বন্ধ রেখে মোরাকাবা করে নেওয়া, সেই ইলাহি থেকে ফয়জান ইলাহি আমাদের আসে। لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله 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 الله
Allah, Allahu 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 Allah. আর কিছুক্ষণ ধ্যান করে আসছে ইলাহি থেকে ফয়জান ইলাহি আমার চোখ বন্ধ রাখুন, মাথা নিচু করুন। لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله 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 Allah, 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله لي ولسائر المسلمين. أستغفر الله لي ولسائر المسلمين. أستغفر الله لي ولسائر المسلمين. أستغفر الله لي وللعالمين. أستغفر الله لي وللعالمين. أستغفر الله لي وللعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي العالمين وعلى العالمين. যার যা প্রয়োজন আশারা জাহানের বিসমিল্লাহ জন্য يا الله আলহামদুলিল্লাহ।
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد ولك الحمد. اللهم ارزقنا حبك حب حبيبك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من ينفعنا حبك. اللهم اجعل حبك حب الأشياء واجعل خشيتك أخاف الأشياء وقطع هذا الدنيا بالشوق. وإذا قرت أعين أهل الدنيا من دنياهم فقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعل حبك حب الأشياء من نفسي وهلي من المال. আল্লাহ হাজির গায়েব সকলের সমস্ত পরেশানি সকলের ন্যায় করবে সকলের অসুস্থ রয়েছে সেফাই করবে। আল্লাহ সারা জাহানের মুসলমানের জান মাল ইজ্জত ইমান আল্লাহ নবীর মুসলিম আল্লাহ খাস করে اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل اليهود والنصارى والشرير. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم خالدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم. जिन्हें सही समझदान करो नेक अल्लाह ईमान से दान करो बड़ी मुश्किल समझदान करो अल्लाह मृत्यु सेकंडारी के दुआ से अल्लाह कौन शांति कौन करना के उत्तर दुआ अल्लाह शाहजान करो अल्लाह जिकिर बल्ला अल्लाह बिना हिसाब जन्नत दूसरा সমস্ত বদ খসলাত আল্লাহ কার্য মধ্যে দূর করবেন অনেক কামনা বাসনা দান করবেন আল্লাহ তোমার নামের রসদ মধ্যে আল্লাহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রক্ষা করুন আল্লাহ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتنا من القوم الكافرين ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وآخر الحمد لله رب العالمين. শান্তি আর অশান্তি আছে শান্তি আর সুখ দুঃখ একমাত্র আল্লাহ পাকের স্মরণের দ্বারা শান্তি দিলের অশান্তি আর
প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ কোরআন পাক বলছে, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, তোমরা জেনে রাখো ইতমিনানে কালব, হৃদয়ের প্রশান্তি, অন্তরের শান্তি কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই নিহিত আছে। আমাদের পায়রা করেছেন, আমাদের হাত পা চোখ কান সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব দিয়েছেন, আমরা খাই দাই আহারের ব্যবস্থা করেছেন, চোখ দিয়ে দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন, কান দিয়ে শোনার ক্ষমতা, সব আল্লাহ দেওয়া হয়। জিভ দিয়ে চাখার ক্ষমতা দিয়েছেন, দাঁত দিয়ে চুমে সব আল্লাহ দেওয়া দান, আর কেউ দেয়নি। এই দুনিয়া কি আমাদের জন্য পয়দা করেছেন উপকারের নেবে, কিন্তু যিনি করলেন তাঁকে যদি স্মরণে রাখি না রাখি, তাঁকে যদি ভুলে যায়, তাহলে আমাদের মতো অভাগা আর কে? হয় আমাদের দিলে তার স্মরণ থাকবে, নয় তাকে ভুলে থাকবো, দুটো জিনিস। তাকে ভুলে থাকার নাম হলো দুনিয়া, তাকে ভুলে থাকার নাম হলো দুনিয়া। যা জিনিস আছে সব তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জিনিস, এসব থাকবে, এর ভিতরে না স্মরণ রাখতে। চেষ্টা দুনিয়া, তাই বলছেন দুনিয়ার কার বলে? তারপরে তিনি নিজে উত্তর দিচ্ছেন, আজ খোদা গাফিল বলেন, আল্লাহকে ভুলে থাকার নাম হলো, আল্লাহকে স্মরণ না রাখার নাম হলো দুনিয়া। নেই কমাসো নকরো ফরজন দিলাম, সোনা চাঁদি টাকা পয়সা ধন দৌলত দেবী বাচ্চার নাম দুনিয়া নয়। এগুলো থাকুক, কিন্তু এর মধ্যে তুমি তাকে স্মরণে রাখবে, এর ঠান্ডায় পড়বে না, তার নাম হলো দিন, সেটা দুনিয়া না। তুমি নামাজের মধ্যে থাকো, কিন্তু তার ভিতরেও তুমি আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারো নামাজের মধ্যে। নামাজের বাইরে যখন তুমি তোমার দিলকে দুনিয়ার কাজের মাধ্যমে তাকে ভুলবে না, সেই সময় তুমি নামাজের মধ্যেও ভুলবে না। কারণ সংসারে হিসেব একটা মুসিবত এসেছে ঘাড়ের উপরে, সব নামাজের ভিতরে সেই জিনিসগুলো থাকবে। তো আগে খেলা দেখতে গিয়েছিলে, সেখানে দেখে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, একবার বাউন্ডারি 6টা মেরেছে। তুমি যত মাদ্রাসায় পড়ো, যত মৌলানা হও, যত হাফিজ কারি হও, এই খেলা দেখে গিয়ে যখন নামাজ পড়বে, তখন ওই তোমার মাথায় ওই বাউন্ডারি খেলবে, শর্ট মেরে কে গোল করে যে বল খেলা দেখে এসেছো তার ভিতরে। অর্থাৎ সারা দুনিয়া তুমি ঝঞ্ঝাট জামালা ছেলে ফুলে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে ব্যস্ত আছে, এর মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারো নি, এই জিনিসগুলো তোমার নামাজের ভিতরে গিয়ে অ্যাটেক করবে। আল্লাহ দিনের সব কাজে তোমার আল্লাহ ভোলা মন নিয়ে তুমি দাঁড়াবে আল্লাহর সামনে। ভরা দাড়ি পালে বারলব নবার দিল, নবার দিল, আমাকে তুমি রাখো বটে, কিন্তু আমার জবানে রাখো, মুখে আওড়াচ্ছ, সোরাকে আট করছো, নদার দিল, দিলের ভিতরে আমি নেই। মোরা দাড়ি পালে বারলব বলে, হ্যাঁ তুমি রাখো, কিন্তু ছোটে রাখো, নদার দিল, দিল। জবানে নিতে নিতে দিলের সিফত হয়ে যাবে, দিলের একটা অভ্যাস হয়ে যাবে, দিলে তারপরে আস্তে আস্তে আকর্ষণ বাড়বে আল্লাহর নামের প্রতি। আল্লাহ বিকল্প কোনো আল্লাহ বিযিকরিল্লাহ তাতমাইন্নুল কুলুব। জেনে রেখে দাও, তোমরা দিলের শান্তি একমাত্র আল্লাহর জিকিরের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহকে ভুলে থাকার নাম হলো গফলাত, গাফেল থাকা। হয় সে আল্লাহ স্মরণে থাকবে, না আল্লাহ ভুলে থাকবে। আর দিনে আমাদের জীবনের জরুরি কাজ যেগুলো নবীজি তরুক অনুযায়ী হবে,
আল্লাহকে স্মরণ রেখে হবে, সেগুলো সব দেরি হয়ে যাবে, সেগুলো দুনিয়ার হবে না। খাওয়া দাওয়া, পেশাব পায়খানা, মেহমানদারি যা কিছু হবে সব নবীর তরিকা অনুযায়ী যদি করা যায়, তাহলে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যই সব কাজ করবে, তাহলে সেটাও দেরি হবে, সেটাও দুনিয়া। চলো দোয়া কালামগুলো হয়ে যায়। আজকে এক একজন বলুক না সব। أستغفر الله لي ولسائر المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي العالمين والصحب الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيمان مجمل بولو آمنت بالله كما وانا آمنت بالله كما هو آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه বাইরে আছে তারপরে ঈমান মুফাসসাল ঈমান মুফাসসাল واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت তুমি ওইটা বলো ফের আমন্ত পরিষ্কার করে জোরে বলো, আমি কেন শুনতে পাইনি। আসমাহি কেন আসমাহি, ওটা তো হ্যাঁ আসিফাতি জামিআ আহাদ, পরিষ্কার কর বলো, হয় না আর পরিষ্কার করো। বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি ছেলে চেতনের শিক্ষা এখানে আসবে কেন? ইমানে মুফাসসাল বলো। আমানতু বিল্লাহি কুতু টানা কুতুবিহি, তাতে রুসুলিহি তাআলা মিনাল্লাহি তাআলা বলো, মিনাল্লাহি তাআলা। দোয়া শোনা বলো তুমি তো। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। এটা কখন বলতে হয়? নামাজে দাঁড়িয়ে হাত মেজে বলতে হয়। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। এটা করে আসবে, তোমার এটা হয়নি। আচ্ছা, আপনি এটা বলতে পারবেন আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি বল। আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তারপর দরুদ শরীফ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى ও কি হলো কোথায় থামে হিমায় থামে আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, এইটা থামার জায়গা। কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম, এটা থামার জায়গা। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বারকার বাবা اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, এখানে থামো না। كما باركت على বারাকতা কামা বারাকতা كما باركت আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম وعلى آل إبراهيم ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। حميد مجيد. দোষ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على কামা إبراهيم টান হবে কামা كما صليت على আলা إبراهيم ইব্রাহিম ওয়া আলা وعلى আলি آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد বারিক বা টান হবে আর দিন তো بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم কামা সব পরিষ্কার করে বলতে হবে। كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ভালো হবে ডাক্তার সাহেব, সব কাজ উন্নত মানের, সব ফ্যান্সি, সব যা কিছু সব ডাক্তার সাহেবের হাতে। এটা করে দিয়েছেন, এটা করে দিয়েছেন, এটা করে আমার এখানে বহু স্মৃতি ডাক্তার সাহেবের হাতের আছে। এত ফিনিশিং ডাক্তার সাহেব, কিন্তু কাঠের কাজ আল্লাহ, খাট তৈরি করতে পারেন না, সমস্ত কিছু সব। এটা ডাক্তার আমি কাঠ দিয়ে করেছি, কেতাব রাখার জন্য এটাও করে দিয়েছি, ওটাও করেছি, ওই কেতাব রেখেছি ওই হ্যাঙ্গার ওই কাঠেরে। কিন্তু এইগুলো খুব সুন্দর করতে হবে, ওদিকে যেমন সুন্দর ওদিকে সুন্দর হবে, পড়াশোনাগুলো খুব সুন্দর করতে হবে। কারণ এখান থেকে যেটা পড়ানো হচ্ছে, ডাক পড়ানো, তার দ্বারা কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না, বুঝেছেন? সে গায়ে চলে এসেছে। এবারে দোয়া কোনটা কে বলবে? দোয়া কোন বলো, ডাক পড়ানো হয় তাতে শিখছে না সব, দেখতে পাচ্ছি। এবারে আজকে সেইখানে ঘুরিয়ে ধরলো, সকলে পড়তে হবে। ডাক পড়ানো এই কারণে হয় যাতে সকলে শিখে নেয়, কিন্তু তাতে কাজ ভালো হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছি। বুঝেছ? একজনে পড়তে হবে, একজনে পড়তে দিনে কেউ লজ্জা করবে হয়তো, আমি জানি পড়লে শিখে নেবে সব। পড়ো। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى। একটু সিনের দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ একটু সিনের দিকে, ওটা হবে নাসআ। ওটা সিনের দিকে একদম যায়, একটা নাসআ, একটা নাসআ। এই সিন তালবেশটা হবে না, দন্তের সব নাসআ। আলাইকা নাসআ, ভাই এটা বলো, আলাইকা নাসআ, عليك نسعى وإليك نسعى، عليك نسعى عليك إليك وإليك نسعى ونحفظ ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. এই যে شين ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. এগুলো নামাজের জরুরি জিনিস, এগুলো তো পড়তেই হবে, এগুলো শেখা খুব দরকার। বাকিগুলো কেতাবে শিখে নিতে হবে, মোটামুটিগুলো এইগুলো খালি কাজ চলবে কিছু। এবার সূরা কালামগুলো শিখতে হবে।
এইগুলো সব প্রত্যেকে শিখতে হবে, এগুলো ভালোভাবে নিখুঁতভাবে। আর তাহিয়াত, আর তা অনেকে টানে, এটা হবে না। আর তাহিয়াত এটা টান নেই, আর তাহিয়াতু ইয়াটা টান আছে, তেটা টান নেই। আর তাহিয়াতু লিল্লাহি التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. হিস কেন হয়ে যাচ্ছে? হিস সদ আছে ওটা, হিস সলিহীন তালুসে করছে সব জিনিসগুলো বেশি। হিস সলিহীন, হিস সলিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. এইটা হাদিয়া ঢৌকন নিয়ে গেলেন হুজুর পাশা মেয়েরাজের সময় আল্লাহর জন্য। التحيات لله والصلوات والطيبات. সমস্ত মৌখিক ইবাদত আর সমস্ত শারীরিক ইবাদত আর সমস্ত মালি ইবাদত সব কার জন্য? আল্লাহর জন্য। কারোর কাছে যেতে গেলে কি হুকুম করে নিতে হবে তো? মেয়েরা যে নিয়ে গেলেন, আল্লাহ কী নিয়ে গেলেন? কী নিয়ে গেলেন বলো, বলুন। হ্যাঁ, এই আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত এটা নিয়ে গেলেন, বুঝতে পারলি? আর তুমি হাতে কি দেখছিলে? এখানে বসে যদি হাত দেখো তাহলে বাজারে গিয়ে কী করবে? সেখানে আল্লাহ কী করে মারা যাবে? এখানে এসে হাত দেখছো, আমি যেটা বলছি খেয়াল করো না। আল্লাহর কাছে মেয়েরা যে কী নিয়ে গেলেন, এইটাই নিয়ে গেলেন। আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত। মুখে যত রকম গুণগান, প্রশংসা, তারিফ হয়, বন্দিগি হয় মুখের, সব আল্লাহর জন্য, সব। মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাহ। নবীজি বলেন, যে একবার বলল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এত বড় ব্যাপার। উমিরতু আন উকাতিলা আন-নাস। নবীজি বলেন হাদিস পাকে, আমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করব, জিহাদ করব, সংগ্রাম করব, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সাক্ষ্য দেওয়া মানে মুখে বলতে হবে। এসব কওলি ইবাদত। কোরআন পাক পড়া, জবানে দেখা, স্পর্শ করা, সব ইবাদত। মুখে পড়া কত খুশি হন আল্লাহ তখন বান্দা তেলাওয়াতে কালাম তেলাওয়াত করা, সব জবানে পড়তে হবে। তো যত রকম, যত ভালো কথা বলবে না সে তো সব ইবাদত। সূরা কালাম যত দোয়া করবে মুখের সব ইবাদত, যত মুখের ইবাদত, আল্লাহ খুশি হবে। মুখের কথার দ্বারায় তুমি নাচতে পারো, চোখ লাল হয়ে যাবে, তুমি ফেটে যাবে, তুমি মারা পড়তে পারো মুখের কথা দ্বারা। আর মুখের কথার দ্বারা তোমার দিলে শান্তি আসতে পারে। কবি বলেছেন, যারা হাতে সেনান লাহল তিয়াম আলা ইলতিয়াম মা যার হালসান। তলোয়ারে যা কোপ মারলো সেটা ভরাট হয়ে যাবে, সেলাই করে দিলে পাশে কত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু জরাহাতে সেনান লাহল তিয়াম আলা ইলতিয়াম মা যার হাল লিসান, এই লিসান জবান যেখানে যে কলিজে আঘাত দেবে সে কলিজে আর সে দাগ আর মিটবে। সূর্যের মতো কলিজে আঘাত জবানের দ্বারা কারো কষ্ট দিলে, এই জবানের কওলে যা কিছু ইবাদত আল্লাহ সমস্ত সব আপনার।
আমি যা করি, পৃথিবীর যা করে সমস্ত এবার। একটা লোক একটা যাচ্ছিল, বৃদ্ধ মানুষ, তুমি বাজারের ব্যাগটা একটু ভারী মতো লাগছিল, তুমি বললে আপনি আপনার কষ্ট হচ্ছে তো আমাকে একদিন। আর সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সেই মানুষটা কখনো তোমাকে খারাপ বলবে না। তুমি যখন যাবে সে বলবে মালিক তোমার ভালো করবে, বাবা তুমি শান্তি থাকো, তোমার বাল বাচ্চারা ভালো থাকো, কারণ তার দিনটা ঠান্ডা এ বলবে তো। সে যে চুপ করে চলে যায়, তোর মনটা কী হবে? ওই অকৃতজ্ঞ মানুষ, অকৃতজ্ঞ। তার সমস্ত জবানি ইবাদত, সারা মখলুকে আজ মোহাম্মদ রসুল আমার, আর সব জবানি ইবাদত। যা মালে একটা গরিব লোক এসছে, খাওয়া হয়নি, আপনি তার কিছু দান করলেন, সে বাজার থেকে কিছু কিনে চাল ডাল কিনে বাচ্চাদের মুখে দিল, এ তার জান তৃপ্তি হলো। এর কোনো মানুষ শান্তি পাবে না? আল্লাহ খুশি হবে না? একটু মালি দান করা, কোরবানি করা, সাদকা দেওয়া, যাকাত দেওয়া, মালি ইবাদত যত সব আল্লাহর জন্য। পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত যত যা ইবাদত, যত যা তারিফ প্রশংসা জবানের হোক আর মালের হোক, সব আপনার জন্যে। এই পেশ করলেন নবী আল্লাহ। আর যারা যা এই নামাজ পড়ছে, বিভিন্ন জায়গা দিনের কাজ করছে, আল্লাহর হুকুম ফরমাবরদারি করছে, শরীরের যত ইবাদত, দিনের কাজ করছে, দিনের খেদমত করার জন্য, সবগুলো শারীরিক সমস্ত ইবাদত সব আপনার। সে বলেন নবী এইটাই নেই, আল্লাহর কাছে কি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী তাকে দিতে হবে? সব দিয়েছেন। এবারে আল্লাহ এর বিনিময়ে তিনটে জিনিস, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার হাবিব, আপনার উপরে শান্তি আর আল্লাহর রহমত, আল্লাহর বরকত। আল্লাহ তিনটি জিনিস দিলেন, আল্লাহ তরফ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তার নবী আনলে শান্তি, রহমত আর নামাজ পান জানা। আল্লাহকে উম্মতের জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ এগিয়ে মেরাজ থেকে। তো নবী সেখানেও ওই আল্লাহর কাছে অত মূল্যবান সময় বলেননি সেখানে। আল্লাহ আপনার অন্যান্য বান্দা যারা উম্মত তাদের কী হবে? সেই সময় বলে আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, শুধু আমার উপরে আপনি শান্তি রহমত বরকত দিন, ওই রকম আমার নেককার যত উম্মত আছে আল্লাহ তাদের উপরে আপনি শান্তি বর্ষিত, আপনারা শান্তি বর্ষিত হোক। সেখানেও বলেন কিছু বলবেন। সূরা ফাতিহা পড়ো, সূরাগুলো হোক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. মাশরাফ সুরাফিল বলুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলাম তারা কাইফা ক্বালা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল আলাম ইয়াজআল কাইদাহুম ফি খাদলিল
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة بحجارة من سجيل ترميهم বলুন ترميهم তারমিহিম না তারমিহিম মিমটা এটা বারবার তাহলে ভুল হয় بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا টান হবে একটু فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وأمرهم من خوف أرأيت الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين رأيت الذي একটু টানো أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون يمنعون ঠিক করে নেবে يمنعون লান হয়ে যাচ্ছে يمنعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون মাউন মাটন হবে মাউন মাউন এটা হয়ে যাবে তবে না এখন চালু হচ্ছে তো যাই তো কোনের ওপর সারা জাহানের জন্য আমার জন্য না, সারা জাহানের জন্য খাওয়ালে দেওয়া হবে না। দোয়া দরকার, দোয়ার ভিখারি, দোয়ার জন্য কেন আমরা এসেছি? না খাওয়ার জন্য দেওয়া না, খাওয়া আল্লাহ দেবে, আপনি খাওয়ালে আল্লাহ দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে এটা বাইরে আছে চাল যাবে, বিস্কুট আছে না? বিস্কুট আনতে হবে। হ্যাঁ, আর বাইরে ওইটা আছে, ওতে ওতে আনলে হয়ে যাবে, বাইরে ওইটা আছে, বেশি বেশি আনতে হবে। হ্যাঁ বল, তারপরে কে বলছে হয়ে গেছে, ইন্না আতাই না বলবো, বিসমিল্লাহ বলো। ইন্না টান হবে, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার বলো, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শানি আকা, শানি হুয়াল আবতার বল, ফের বলো, ইন্না খুব টানো, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। এই গোড়ার ইন্নাটা অনেক টান, তারপরে আর টান নেই, তারপরে সাই গিয়ে একটু টান, আর কোথায় টান নেই, ফের বলো, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসল্লি লিরাব্বিকা রব্বিকা রব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিকা হুয়াল শানি, শানিকা না, শানি ইয়াকা, শানি আকা, শানি আকা শানিয়াকা হুয়াল আবতার। ওয়াল আবতার। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। ইযা জাআ قل يا أهل الكافر قل يا أيها الكافر বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম।
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين তুমি ওর পরে কোনটা আজ বলবে? শোনো নি, যা বলো, সূরা নাসর বলো। তুমি জোয়ান যুবক ছিলে, অত দম হারে কেন? জোরে বলি রে বলো। বিসমিল্লাহ বলো, বিসমিল্লাহ বলো আগে। বিসমিল্লাহ কি ওরম কি? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাস الناس في دين الله أفواجا সাব্বে কেন? সাব্বে সিন ফাসাব্বিহ তাওয়াবা। এই সূরাগুলো পড়বে তো, খালি ইন্না আতাইনা কুল আল্লাহ পড়লে হবে? এগুলো পড়বে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলো, ফের বলো। ইজা হ্যাঁ, জোরে বলো। নাসরুল্লাহ হবে কেন? নাসরুল্লাহ, নাসর নাসা কেন? সিন নাসা, নাসা নাস, ফের নাসা হয়ে নাসা, এটা নাসা, ফের সা কেন? নাসা সা সা, ফের নাসা সা হয়ে যাচ্ছে। और आयतन नासा हल्का भागे। এই দেখো, সিন শিন সোয়াব দোয়াদ সা একই রকম ধরনের, কিন্তু তফাৎ আছে একটু, মানে সব পুরো উল্টো হয়ে যাবে। তো সে এমন জিনিস জির জবরে মানে পার্থক্য হয়ে যাবে, টানে কম বেশি হলে পার্থক্য হয়ে যাবে, মানে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে সব। কিছু জায়গা আছে নামাজ যে জবর ভুল করে ফেললে নামাজও হবে না, কারণ ইমামের হবে না, মুক্তাদির হবে না। খাশিয়ার রহমান বিল গাইবে আছে এখানে সূরা ইয়াসিনে। নয়ের উপযোগী পেশ পড়ে তার নামাজ ফাঁসে কুফরি কালাম হয়ে যাবে, কোরআন শরীফের মধ্যেই গোনা হয়ে যাবে। আর সা হলো হালকাভাবে জিভের মধ্যে একদম সা সা, আলিফ বা তা সা, যেটা তিনটে নোক্তা আছে, এটা সা। যেমন এইটা উচ্চারণ করতে গেলে প্রথমে হামজা দিতে হবে আগে, আলিফের জবর দিতে হবে, আর যে অক্ষরটা করবে সেটা সাকেন করে দেবেন। আস, আলিফ সা যাব, বলো আলিফ সা যাব, আস বল। আলিফ আলিফ বা তা সা, যেটা এই সাটা কিরম উচ্চারণ হবে? হালকা সা, জিভের আগে একটা সা সা, আলিফ সা যাব আস, আলিফ সা যাব আস, হয়ে গেল তো। এবারে কি আছে? সিন শিন, সিনটা আলিফ সিন যাব আস, আলিফ সিন যাব আস, তা ওই সাটা আসবে হালকা হচ্ছিল, ওই সিন হচ্ছে কিন্তু আর একটু জোরে, আলিফ সিন যাব আস। এবারে শিন আছে, তিনটে নোক্তা আছে, শিন নিচে গোলমোল তিনটা, আলিফ সিন যাব আস, আলিফ সিন যাব তখন হচ্ছে একটা আস ছিল, তারপর আস হলো, তারপর আস হলো। আলিফ সর যাব আস, এটা সিনও হবে না, সিনে হবে না, সেও হবে না, এটা পোর মতো হয়ে যাবে। আস আস, গালটা পোর করতে, আস, এই দাঁতের এই পাশটা আস আস, একটা পোর মতো হয়ে যাবে। তাহলে সা আছে, সিন আছে, শিন আছে, সদ আছে, সব একই রকম, কিন্তু তফাৎ হয়ে যাবে, বুঝেছো? ঠিক আছে, বলো। নাসা সিন আছে, হ্যাঁ, রাইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ, এটা সওয়াদ আছে, ফাসাব্বিহ
إنه كان توابا ترجلي بولو تبت يدا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة إخلاص تقول قل هو الله بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد এরকম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ এই লাটা টানা হবে না ওয়াওটা টানা হবে লাম ইউলাদ একটু টানা হবে লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ লাটা টানা হবে না ইউটা টানা হবে লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু হুটা একটু টানা হবে উল্টো পেশাতে আর ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ আমি ফারাক বলো তুমি বলো বলো আউজ ফারাক এটা মুখস্থ নেই বলো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম بسم الله الرحمن الرحيم কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক হ্যাঁ মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد সমুখস্থ করে নিতে হবে بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد সুন্দর হয়েছে নাচ বলুন নাচ আজকে কেন করবে মাজলিসের দিনে সব জানে না Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Malik قل أعوذ برب الناس الناس مالك الناس إله إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس কত বেশি মেহনত করার প্রয়োজন আছে আমাদের নিজেরা পড়বো ফ্যামিলি সবাইকে শেখাবো তারপর যারা আমাদের সাথী সঙ্গী ভাই বোন মা যাদের সাথে সম্পর্ক ওই দোকানদার ওই খরিদ্দারদের সাথে বা যেখানে যার যত সম্পর্ক মুসলমান তার এগুলো সব শেখাতে হবে নিজের দায়িত্ব শেখা যতটা শেখানো যাবে ততটা আল্লাহর কাছে ফল পাওয়া যাবে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু আমি কাউকে ভালো বললাম ভালো হয়ে গেল দয়ার নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ভালো ভালো সার্টিফিকেট কে দিচ্ছেন নবীজি মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু যে নিজে কোরআন শরীফ শেখে এবং অপরকে শেখে অপরকে শেখে আমরা এই যেটা শেখাশেখি করছি এটা তার ভিতরে পড়বে না বলো শেখাশেখি করছি যেটা আরও একটা জিনিসের মধ্যে আছে সেটাও এই যে নাইট স্কুল যত রাত্রে স্কুলগুলো আছে নৈশ বিদ্যালয় আছে সবগুলো শিক্ষা এখান থেকে উৎপত্তি নবীজি ব্যবস্থা করে বলে গেছেন তাদারুসুল ইলমি সাআতুম মিনাল লাইলি খায়রুম মিন ইহয়াইহা
নবীজি কারোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ জ্ঞানীগুণীরা hayran হয়ে যাচ্ছে যে শিক্ষার উপরে এত গুরুত্ব। প্রথম যে সূরাটা অবতীর্ণ হলো তার গোড়ায় সেই শিক্ষার কথা, প্রথম শব্দটাই নবীজি দীর্ঘ 40 বছর সাধনা করে আল্লাহ তাআলা যে বাণীটা পেলেন তার প্রথম শব্দ হলো পড়া। hayran হয়ে যাচ্ছে জ্ঞানীগুণীরা, লেখাপড়ার এত গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছেন। নবীজির উপরে প্রথম শেষ নবী বিশ্বজুড়ে 40 বছরের সাধনার পরে যে বাণী প্রথম পেলেন পড়ো, সেই পড়াই ছাড়া যায় মুসলমান। জরুরি কাজে কাজ ও কাজ খালি পেটে দেয়, কেন লেখাপড়া শিখো, যাই পারো করে লেখাপড়া শিখতে হবে। আল্লাহ এখানে নবীজি বলছেন তোমাদের মধ্যে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহু, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট যে নিজে শেখায়, শেখে কোরআন শরীফ এবং শেখায়। তো আপনারা কি শিখছেন? আবার যাকে শেখাবেন এই সবই তো ভালোর মধ্যে পড়বে। নবীর সার্টিফিকেট আর কারো সার্টিফিকেট দরকার নেই, সে ভালো। আল্লাহ নবীর কাছে ভালো মানে আল্লাহর কাছে। আরেকটাই আমরা যে শেখাশেখি করি, যে এখানে একটু আগে দোয়া কালামগুলো শিখলাম, এই সূরাগুলো শিখছি, এটা ওর মধ্যেও পড়বে, এটাও ওর মধ্যেও শেখাশেখি করা, একে অপরকে শেখানো, বিদ্যাচর্চা করা, আলোচনা করা, তাদারুসুল ইলম, একে অপরের শেখাশেখি করা, তাদারুস বলে। ইলম নিয়ে একটু চর্চা করা, শেখাশেখি করা। রাতের কিছু অংশে, এখন কি রাত চলছে, কিছু অংশ মানে সারা রাত বলেননি, অল্প কিছুক্ষণ হলে হবে, কিছু অংশ। এবার বেশি অংশ নিয়ে করলে বেশি নাকি হবে, কিছু অংশ করার আর নাকি এত যে সারা রাত জেগে নফল ইবাদত করলে, নামাজ পড়লে, দোয়া করলে, তেলাওয়াত করলে যা নাকি বের, তো তার থেকে উৎকৃষ্ট। রাত জেগে ইবাদত করার থেকেও উত্তম। এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে রাতে সব দিনে সব ভেজাল থাকে, লেখাপড়া শিখতে পারে না বয়স্ক মানুষরা, সবাইকে শিখতে হবে। সেই কারণে এক গোড়ায় ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছেন, তালাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর, নর হোক নারী হোক, সকলের উপর ফরজ। শিখতেই হবে। আর যতটুকু তার চলার জন্যে প্রয়োজন, সেই নামাজ পড়বে, রোজা করবে, আল্লাহ হুকুম কারণ সবভাবে জীবনযাপন করবে, যে কাজটা পেশাটা করবে, কাজটা তুমি লোকের কাপড় নিয়ে দড়িয়ে হয়তো ভুল কেটে দিলে হবে না, মানে নিয়মটা, যে কাজ করবে তার নিয়মটাও ভুল যাবে। কাপগুলো ঢালো একদম। আজকে পড়ার কি আছে, কত হয়ে যাবে? এই ঘড়ি একটু স্লো আছে। আবার শরীর ভালো আছো? বন পড়ছে তো? আব্বা কাজে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, কেন, কবে তো বন্ধ, কেন? এতগুলো সব কর্মী সব বন্ধ, কাজ বেকার হয়ে আছে। মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে। এসো বাবা, একটু কেতাবগুলো কি পড়বেন? পথের দিশে এটা দেখো, কোথায় গো? পথের দিশে এটা নেই এখন।
একটাও নেই নিচে দেখুন হ্যাঁ ওখানে দেখুন যেটা ওখানে সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ দেশেরই করা গেল এখান থেকে খুব খেতাম ওখানে ওসব আবার অন্য খেতাম সেই ওপারে দেখুন কিন্তু পাশে দেশেই তো নেই না নাজিরা পড়ছেন কই আমার চা দাও নিয়ে একটু বাইরে যেতে হবে তো এইগুলো পড়তে হবে কে পড়বে কে বাবা একটু পড় আচ্ছা স্যার পড়ুন একটা একটা দাগ দেওয়া আছে পড়ুন এই বিছানা পড়ছে আপনি খেয়েছেন আমি একটু আগে একটু ঘুরে আসছি ওখানে চা দিয়েছে ও বিস্কুট খেয়েছেন ভালো আছে যখন বন্ধ করে তো কে খোলা আছে কে আছে বিশ্বস্ত লোক আছে তো বিশ্বস্ত লোককে এসো এই প্যাকেট কত নিয়েছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সকলের হয়েছে চা সকলের হয়েছে গাড়ির ওখানে নেই আসলাম গাড়ির ওখানে নেই যা অবস্থা ওখানে মশা ঢুকে যায় মশা মারে আছে ধোপ আছে এখন ভালো কাগজ আছে নাকি ওইটার ভিতরে কাগজ করা জড়িয়ে রাখতে হবে ওই কালো কাগজটা কি আছে ওই কালো কাগজটা কি আছে ওকে বেঁধে দাও চারটা কম আছে এটা খাবেন এক ওটা সময় রাখবে নাকি একটা বাকি আছে কেউ ঠান্ডা হয়ে যাবে পানি পড়লে পানি লেগে নাকি খারাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ এগুলো থাকবে এই তিনটা খেয়ে না ভালো করে কাগজ বেঁধে রাখবো এইটা একটু সব খেয়ে নেন ঠিক আছে পড়ুন কে পড়বে কে মাস্টার সাহেব কে পড়বে না মাস্টার সাহেব পড়তে ঠিক এই মাসে পড়ুন এখান থেকে আমি পড়ব আপনি পড়ুন সব একটু একটু করে আমি আসছি এই তিনটে খেয়ে নিন একটু একটু করে দিলাম জুলি খেতে বলে খাবে
দেখেন গোসলের ফরজ বালেগ বা বয়প্রাপ্ত মানুষের কোনো সময় এরূপ অবস্থা আসে যে সময়ে তার জন্য গোসল করা ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় গোসল না করে যদি সেই নাপাক অবস্থায় উজু করে নামাজ পড়ে তবুও নামাজ হবে না, এবং নাপাক অবস্থায় কোরআন মাজিদের স্পর্শ না করে মুখস্থ তেলাওয়াত করে তাহলেও সে মস্ত বড় গুনাহগার হবে। সুতরাং গোসল ফরজ হলে গোসল করতেই হবে, তবে এটা জেনে রাখবে যে নাবালেগ ছেলেদের কখনো গোসল ফরজ হয় না। গোসল ফরজ কখন হয় সে বিষয়গুলো তোমরা বয়প্রাপ্ত হলে জানতে বা শিখতে পারবে। এখন জানার প্রয়োজন নেই, এখন শুধু জেনে রাখো উজুর ফরজ বাদ পড়লে যেমন উজু শুদ্ধ হয় না, গোসলের ফরজ বাদ পড়লে ফরজ গোসলও শুদ্ধ হবে না। সুতরাং গোসলের ফরজ তিনটি। একবার কুল্লি করা, গড়গড়া সহ ফরজ নয়, গড়গড়া করা ফরজ নয়। একবার নাকে পানি দেওয়া ফরজ, অর্থাৎ নাকের ভিতরে কোমল অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরজ। আর 3 নম্বর হচ্ছে সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা ফরজ, যাতে একটি লোমও শুষ্ক না থাকে। প্রথমে উজুর ন্যায় বিসমিল্লাহ পাঠ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত বা ইচ্ছা করে শরীর পাক করার জন্য গোসল করছে। তারপর 2 হাত কবজি পর্যন্ত 3 বার ধৌত করো। এবার সম্মুখ ভাগের এবং পশ্চাৎ ভাগের উভয় লজ্জাস্থান বা মূত্রদয় মলদ্বার নাপাক থাকুক বা না থাকুক 3 বার ধৌত করো। এবার শরীরের অন্য কোনো স্থানে নাপাক থাকলে তা 3 বার ধৌত করবে। তারপর উজুর ন্যায় উজু করে নাও, অর্থাৎ কুল্লি করা থেকে মাথা মোছা পর্যন্ত সব কিছুই উজুর ন্যায় করে নাও। গোসলের শেষে পা ধুয়ে নেবে। এবার মস্তক 3 বার ধৌত করো। তারপর ডান দিকের কাঁধে 3 বার পানি ঢালো। তারপর বাম দিকের কাঁধে 3 বার পানি ঢালো। তারপর সমস্ত শরীরে 3 বার পানি ঢালবে। খেয়াল রাখবে যে সমস্ত শরীরে যেন পানি পৌঁছে যায়, এক চুল পরিমাণও কোথাও শুষ্ক না রয়ে যায়, তাহলে গোসল দুরুস্ত হবে না। গোসলের সময় কোনো রূপ দোয়া কালাম পড়বে না, কেবলামুখী হয়ে গোসল করবে না। গোসল সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত মশলা এই পুস্তকের 4র্থ খণ্ডে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, ইসলামের সার কথা এইখানে আছে। ইমান, বিসমিল্লাহ বা তৌহিদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইসলামের এই মূল মন্ত্রের অর্থ হলো হোক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি সারা জাহানের একছত্র একমাত্র বাদশাহ ও মালিক। সৃষ্টি পালন ও সংহার একমাত্র তারই হাতে। তিনি আমাদের একমাত্র রেজেকদাতা, তারই হাতে আমাদের হায়াত মওত। তিনি যাকে ইচ্ছা মান ইজ্জত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বেইজ্জত করেন, যাকে ইচ্ছা আয়েশ আরামে রাখেন, যাকে ইচ্ছা দুঃখ কষ্টের মধ্যে রাখেন, যাকে ইচ্ছা আমির করেন, যাকে ইচ্ছা ফকির করেন। তিনি রোগ দেন, আবার তিনি শেফা দেন। বালা মুসিবত তিনিই দেন, আবার তিনি বালা মুসিবত থেকে রেহাই দান করেন। ভালো মন্দ যা কিছু সবই আল্লাহর তরফ থেকে আসে। তবে হ্যাঁ, ভালো মন্দ আল্লাহর হাতে থাকলেও আমাদের হাতে ভালো মন্দ পাওয়ার কারণটি রয়েছে, অর্থাৎ আমরা যদি ভালো প্রতিফল পাওয়ার লায়ক হই বা সেই রূপ আমল করি তাহলে আল্লাহ আমাদের ভালোই দেবেন। আর আমরা যদি মন্দ প্রতিফল পাওয়ার লায়ক হই, সেই মতো কাজ করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের মন্দ প্রতিফল দেবেন। সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, সচ্ছলতা দারিদ্রতা সাধারণত আমাদের কর্ম অনুযায়ী নসিবে ঘটে থাকে।
আবার কখনো খোদার পরীক্ষার জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ কাউকে সম্পদ, সুখ, ধন দৌলত, মান, ইজ্জত প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কাউকে বিপদ, দুঃখ, অভাব, অপমান প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষা করেন। যখন মানুষের ঈমান পাকা ও মজবুত বা অটল হয়ে যায়, তখন সে আর মৌতের ভয় করে না, বিপদের ভয় করে না, অভাব বা দারিদ্র্যের ভয় করে না, দুশ্মনের ভয় করে না, চোর ডাকাতের ভয় রাখেন না, মাল নষ্ট হওয়ার ভয় করে না, বিবি বাচ্চার মৌতের ভয় রাখে না, অসুখ বিসুখের ভয় করে না। কারণ সে তখন জানতে পারে খোদার হুকুম ছাড়া মখলুকাতের কারো এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে মানুষের এক চুল বরাবর ক্ষতি করতে পারে। যদি কোনো বিপদ বা অসুবিধা আসে তা আল্লাহর তরফ থেকে আসে, কাজে আল্লাহর মর্জিতে সন্তুষ্ট হতে হবে। আল্লাহ মঙ্গলময়, তিনি মঙ্গল করে থাকেন। মখলুকাতের কারো হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। তার ভুরি ভুরি উদাহরণ মজুদ, যেমন খোদার হুকুম না হওয়ায় তলোয়ার ভোতা হয়ে গেল, হজরত ইসমাইল নবীর গলা কাটতে পারল না, আগুনের স্তূপ ফুলের বাগিচা হয়ে গেল, হজরত ইব্রাহিম নবীর একটিও লোম আগুনে পোড়াতে পারল না, দরিয়া নিজের সিনা চিরে রাস্তা বের করে দিল, হজরত মুসা নবীকে ডোবাতে পারল না, জহর অকেজ হয়ে গেল, হজরত রসুল্লাহ প্রাণ হরণ করতে পারল না, মাছ নিজ পেট থেকে বের করে দিল হজরত ইউসুফ নবীকে, 40 দিন পর্যন্ত পেটে রেখেও হজম করতে পারল না। খোদার আদেশ ছাড়া মখলুকাতের কোনো ক্ষমতা নেই যে ইউসুফ নবী না ইউনুস নবী? ইউনুস নবী 40 দিন পর্যন্ত কারো কোনো ক্ষতি করে। একটি প্রবাদ আছে, কাকে খোদা মারে কে। অনুরূপভাবে আল্লাহর বিনা হুকুমে মখলুকাতের কারো কোনো ক্ষমতা নেই যে মানুষের কিছু উপকার করে। যাকে আল্লাহ তাআলা মারতে চায়, যার ক্ষতি করতে চান, তাকে সারা জগৎ বাঁচাতে পারবে না। খাদ্য মানুষের খিদে দূর করতে পারে না, পানি পিপাসা নিবারণ করতে পারে না, ঔষধ রোগ মুক্তি দিতে পারে না। সবই খোদার হুকুমে হয়ে থাকে, তবে ও সব ওসিলা মাত্র। মান এই পদ্ধতি করে রাখা রোজার মুর্শিদাত। যেসব কারণে রোজা নষ্ট হয়ে যায় তাকে রোজার মুর্শিদাত বলে। সে এই তো অন্যই তো হচ্ছে, হয়ে গেছে, এটা আরম্ভ করছি। যেসব কারণে রোজা নষ্ট হয়ে যায় তাকে রোজার মুর্শিদাত বলে। সেগুলো হচ্ছে এই: যদি কেউ রোজাদারের মুখে বলপূর্বক কোনো বস্তু পুরে দেয় এবং তার গলায় নিম্নে চলে যায়, রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় কুল্লি করার সময়ে কণ্ঠনালীর ভিতরে যদি পানি চলে যায়। 3 নম্বর, মুখে উঠে আসা বমি ইচ্ছাপূর্বক গিলে ফেললে, ইচ্ছাপূর্বক মুখ ভরে বমি করলে, কাগজ, কাপড়, পাথরখণ্ড, মাটি ইত্যাদি ইচ্ছাপূর্বক গিলে ফেললে, খোলার পরিমাণ খাদ্য কণা দাঁতে আটকানো থাকলে তাকে যদি জিহ্বা দ্বারা বের করে গিলে ফেলে, কানে তেল ঢাললে, কোনো কিছু নাশ নিলে বা আগরবাতি ইত্যাদি না জ্বালিয়ে স্বেচ্ছায় ধোঁয়া গ্রহণ করলে, দাঁত থেকে নির্গত রক্ত যদি থুতু অপেক্ষা অধিক হয় তা গিলে ফেললে, ভুলক্রমে কোনো কিছু পান বা আহার করলে রোজা নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি কেউ এতে রোজা নষ্ট হয়েছে মনে করে কোনো কিছু স্বেচ্ছায় পান বা আহার করে তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। শবে সাদেক হয়নি ভেবে সেহরি খাওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে জানা গেল শবে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, এবং সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর জানা গেল সূর্যাস্ত হয়নি, তাহলে এসব ক্ষেত্রে রোজা ভেঙে যাবে। অন্য সময়ে কাজা রোজা রাখতে হবে। জুস নিলে, মেয়েদের হায়েজ বা নেপাস শুরু হলে চোখের ঔষধ দিলে রোজা নষ্ট হয়।
এখানে দেওয়া আছে, এখান থেকে চালু করো। অনেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সব থেকে তুচ্ছ জিনিস হলো তুমি আল্লাহর কাছে চাইবে। যদি তোমার স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায় তাতেও তুমি মনে করো না যে এর জন্য আবার আল্লাহকে কি বলবো, 4 আনা পয়সা দিলেই তো মুচি সারিয়ে দেবে। না না, কখনই না। এর জন্য তুমি আল্লাহর দ্বারের ভিখারি হয়ে যাও। আল্লাহকে বলো, গো আল্লাহ, তুমি এই ফিতে সারানোর ব্যবস্থা করে দাও। যদি তোমার বাড়িতে নুন না থাকে, তুমি এই চিন্তা করো না যে এই সামান্য নুনের জন্য আল্লাহর কাছে আর কি সাহায্য চাইবো। পাশে ভাইয়ের বাড়ি, ভাইপোর বাড়ি, চাচার বাড়ি গেলে এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে না। এই সামান্য নুনের জন্য তুমি আল্লাহর মুহতাজ হও, আল্লাহর মুখাপেক্ষি হও। আল্লাহকে জানাও যে আল্লাহ, তুমি আমার নুনের অভাব মিটিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তুচ্ছ কাজেও তুমি নিজেকে নিজের উপরে সঁপে দিও না, আল্লাহর দ্বারের ভিখারি হয়ে যাও। ওইভাবে আমাদের সকলকেই আল্লাহর দ্বারের ভিখারি হতে হবে। কিন্তু আমরা তা তো চাই না। অনেকে বলে থাকেন কলকাতা হিন্দু বাড়িতে কাজ করি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সুযোগ পাই না। ফরজের নামাজ পড়ে যায়, আবার এসে ঈশার নামাজ পড়ি। মাঝে জোহর, আসর, মাগরিব সব কাজা হয়ে যায়। রাত্রিতে একসঙ্গে সব নামাজ কাজা পড়তে হয়। কিন্তু এর জন্য আমরা কি কেউ আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করি, দোয়া করি? ও আল্লাহ, তুমি আমাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় তৌফিক দান করো। আর নামাজ যেন কাজা না হয়। আর রোগ হলে, শোক হলে কান্নাকাটি করি। অভাব অনটন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। মেয়ের বিদায় করতে না পারলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি। কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে চাই না। দিনের প্রয়োজনের কথা, অভাব অনটনের কথা আল্লাহকে বলি না। ফজরের নামাজ রোজ কাজা হয়ে যায়, তসবিহ তেলাওয়াত ঠিক হয় না। ইলম হাদিসের জন্য কখনো আলেমের মজলিসে যাওয়ার সময় পাই না। নামাজে মজা পাওয়া যায় না। এরকম বহু দিনই অভাব আমাদের আছে। কিন্তু এই অভাব পূরণের জন্য আমরা কোনো দিন কি আল্লাহকে বলেছি যে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছি? না চাইলে পাওয়া যাবে কি করে? মৌলানা রুমি বলেছেন, ফলে এক রোজাহানি দানাত তরিফ কি গিরিয়াস বাসার দয়া সাফিক। একদিনের শিশু, সেও পথ জানে, কাঁদলে তবে মা তাকে কোলে নেবে, স্তন ধরাবে। কিন্তু আমরা জ্ঞানী মানুষ, পথ চিনলাম না, পথ শিখলাম না। আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে, চাইতে হবে। আল্লাহর কাছে চাইলে সব আল্লাহ দেবেন, এটাই নীতি। কিন্তু শয়তান আমাদের এমনভাবে ভুলিয়ে রেখেছে যে আল্লাহর কাছে হাত তুলতে চাইলে দোয়া করতে আমাদের মন চায় না। দোয়ার জন্য শর্ত নয় যে শুধু উজু করে কেবলামুখী হয়ে দুহাত তুলে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ রহমানের রহিম, তিনি সব সময় সব অবস্থায় বান্দার দোয়া কবুল করে থাকেন। তাই চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে সব সময় আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি, মনের কথা, মনের ব্যথা জানাতে পারি। শয়তানের প্রথম পরিকল্পনা ছিল মানুষের মনে অহংকার পয়দা করে দেওয়া। সে নিজেকে বড় মনে করবে। ইলমে আমলে, বুজুর্গিতে ও দিনদারিতে তার চেয়ে যে বড়, তার সামনে নতজানু হয়ে বসে তালিম নিতে তার মন চাইবে না। শয়তান জানে ও পথে গেলেই মানুষ পথ পেয়ে যাবে, কামিয়াব হয়ে যাবে। দ্বিতীয় শর্ত, মানুষকে আল্লাহর দ্বারে ভিখারি হতে হবে, দোয়ায় মজা পেতে দেবে না। দ্বিতীয়ত, শয়তান মানুষকে আল্লাহর দ্বারে ভিখারি হতে দেবে না, দোয়ায় মজা পেতে দেবে না। শয়তানের তৃতীয় পরিকল্পনা হলো মানুষকে তওবা করতে না দেওয়া। শয়তান তার মনে কুমন্ত্রণা দেয়। তাই যখন কোনো লোককে তওবা করতে বলা হয়, সে পিছু হটে। সে ভাবে এত তাড়াতাড়ি তওবা করলে তওবার ওপর অটল থাকতে পারবো না, গুনার কাজ
থেকে 10 দিন না হয়ে বড় জোর 15 দিন বিরত থাকতে পারবো, এর বেশি তো থাকা যাবে না। এত কম বয়সে কোনো না কোনো গুনাহ হয়েই যাবে, কাজেই তাড়াতাড়ি এত অল্প বয়সে তওবা করে লাভ নেই, বরং একটু বয়স হোক, বয়স হলে তওবা করব, তখন তওবা করে তওবার উপর অটল থাকবো, আর গুনার কাজ করব না, সেটাই হবে সত্যিকার তওবা। এটা শয়তানি অশোয়াশা বা কুমন্ত্র। শয়তান বুঝিয়ে দেয় তুই এখন তওবা করিস না, এত তাড়াতাড়ি তওবা করে তওবার উপর অটল থাকতে পারবি না। কিন্তু না তওবা তুমি এই মুহূর্তেই করো। যদি মনে করো তওবার অটল থাকতে পারবে না, তওবা ভেঙে যাবে, তখন তার ব্যবস্থা আছে, আবার তওবা করে নেবে। কিন্তু এখন তুমি তওবা করে নাও, আল্লাহকে বলো, ওগো আল্লাহ, আমার সমস্ত জীবনের তামাম গুনাহ থেকে আমি তওবা করছি, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। ওগো আল্লাহ, তুমি আমাকে তওবার উপর অটল রাখো। কিতাবে আছে, আউলিয়ারা বলেছেন তওবা করো না, তওবার অটল থাকতে পারবে না। এই যে কুমন্ত্রণা, এটা শয়তানের তরফ থেকে আসে। এই কারণে তওবার কথা বললেই মানুষ পিছু হটে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো মানুষের 24 ঘন্টার মধ্যে 70 বার তওবা ভেঙে যায়, তাহলে 70 বারই তওবা করুক। জোর দিয়ে বলেছেন, 24 ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ 70 বার গুনাহ করে তবে 70 বারই তওবা করবে, সে ফাসিক বলে গণ্য হবে না। আল হাদিস। এক সময়ে মহান বিশ্বনবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা একটি বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। আসলে তখনকার দিনে বিবাহ তো একেবারে সরল আড়ম্বর ছিল। মহান বিশ্বনবী কুটিরে প্রবেশ করে দেখলেন বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছে। তিনি হযরত আয়েশাকে বললেন, বিবাহ হচ্ছে, তোমাদের নর্তকী গায়িকা কোথায়? অর্থাৎ নৃত্য সঙ্গীত হোক না। একদিন মহান বিশ্বনবী কোনো সাহাবীর কোমরে একটি ছড়ি দিয়ে একটু গোঁজা মেরে আমোদ ও তামাশা করেছিলেন। তখন সেই সাহাবী বললেন, আমিও আপনার এইরূপ করব। বিশ্বনবী বললেন, তাই করো। সাহাবী বললেন, আমার গায়ে জামা ছিল না, আপনার জামা সরিয়ে দিন। বিশ্বনবী জামা সরিয়ে দিলেন। তখন সাহাবীও সেই স্থানে চুম্বন প্রদান করলেন। একদিন মহান বিশ্বনবী তার সহধর্মিণী হযরত আয়েশাকে বললেন, চলো তো, একটি লক্ষ্য বস্তুর দিকে ইশারা করে কে দৌড়ে ওখানে আগে পৌঁছাতে পারে। উভয়ে তাই করলেন। তাতে হযরত আয়েশা জিত হয়ে গেল। অন্য একদিন মহান বিশ্বনবী হযরত আয়েশাকে পুনরায় একটি দৌড় প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিলেন। উভয়ে দৌড়ালেন। তাতে হযরত আয়েশা এদিন পরাস্ত হলেন। তখন মহান বিশ্বনবী হযরত আয়েশাকে বললেন, দেখো, আজ সেদিনকার প্রতিশোধ নিলাম। একদিন এক স্থানে মহান বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। ওপরে বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদকে আমাদের মানব জাতির জন্য আদর্শ মানব রূপে প্রেরণ করেন। ক্ষেত্র হিসাবে প্রয়োজনে সব কিছুই করা চলে, তারই নমুনা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এক সময়ে কোনো এক স্থানে কোনো মানুষ মারা যায়। মৃতের আত্মীয় স্বজন কান্নাকাটি করছিল। হযরত ওমর সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এটা দেখে তাদের খুব তিরস্কার করেছিলেন, তাদেরকে এইরূপ করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ মহান বিশ্বনবী তথা এসে পড়েন। তিনি হযরত ওমরকে বলেন, ওদের কাঁদতে দাও, এভাবে ভর্ৎসনা করো না। দেখুন পাঠক পাঠিকা, ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম, প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে ইসলাম নয়, ধর্ম নয়। ধর্ম কোনো দিন মানবীয় প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। মানুষ সুখে হাসবে, দুঃখে শোকে কাঁদবে, এটাই তো প্রাকৃতিক নীতি। তবে হ্যাঁ, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি না হয়। মহান বিশ্বনবী বলেন, যদি কোনো মানুষ কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে প্রভাতে দেখতে যায়, তাহলে 70,000 ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যে পর্যন্ত দোয়া বা আশীর্বাদ করতে থাকে। আবার যদি কেউ সন্ধ্যাবেলায় কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তাহলে সারা রাত
70,000 ফেরেশতা তার জন্য দোয়া আশীর্বাদ করতে থাকে। কোনো ঋণী ব্যক্তি যদি মহান বিশ্বনবীকে সেই অর্থ ফেরত করতে আসতো তাহলে মহান বিশ্বনবী তাকে বলতেন জাজাকাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময় দান করুক। জাজাকাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময় দান করুক। অর্থাৎ পাবে টাকা সে ফেরত দিতে যাচ্ছে তবু ওটা বলতে জাজাকাল্লাহ, আল্লাহ তোমার বদলা দান করো, তুমি দিয়ে গেলে আল্লাহ তোমার অর্থাৎ তুমি যে এই দেনা পরিশোধ করলে এটা কত বড় উত্তম কাজ করলে, তাই আল্লাহ তোমাকে এই সৎ কাজের বিনিময় দান করুক। দেখুন ইসলাম লেনদেন পরিষ্কারের উপর কীরূপ গুরুত্ব দিয়েছেন। লেনদেন পরিষ্কার রাখা দিন ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। মহান বিশ্বনবী বলেন, আমার পরে কোনো নবী আসবেন না, অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদই শেষ নবী। পবিত্র কোরআনে রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন খাতামুন নবীন, তিনি নবীদের শেষ। গড়াইতে হচ্ছে নাকি না করতে পারে, যেখানে কাগজ দেওয়া ছিল ওখানে কাগজ দিয়ে দিন, এর থেকে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই দুটো হয়ে গেছে রে, এইগুলো হয়ে গেছে। পড়ুন পড়ুন, তো অনেক হয়ে গেছে। তুমি আজান দাও, দুটো হয়ে গেলে নামাজ হবে। বাবু কটার সময় যেতে হবে? এটা স্লো আছে। দিয়ে আসতে পারবে, গাড়ি চলে আসলো। আচ্ছা ঠিক আছে, 5 মিনিট 10 মিনিট আগে গেলে হবে না? এটা কিরম সারে পেয়ে যাও, 2-5 মিনিট দেরি করে যাও। আজান দিচ্ছ ভিতরে, মশা কামড়াবে না? ঠিক আছে করুন। যুক্তি ইসলাম মানে, যুক্তি যে মানে না তা নয়। এত বড় আলেম, তার কাছে প্রচুর যুক্তি ছিল। অনেক আলেমের কাছে যুক্তি আছে, তারা কিতাব লিখেছেন, কিন্তু যুক্তি আর ঈমান বুঝিয়ে দিচ্ছি কেমন জিনিস। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আর কোটি কোটি নক্ষত্র। পূর্ণিমার চাঁদ কোটি কোটি নক্ষত্রের আলোকে ম্লান করে দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো যখন জগতে থাকে তখন কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো কোনো কাজে লাগে? কোনো কাজে লাগে না। সব ম্লান এক চাঁদের আলোতে। সেই রকম ঈমানের জ্যোতি এমন জিনিস যে হাজার হাজার যুক্তি থাকলেও সব যুক্তিকে ম্লান করে দেবে ওই ঈমানের জ্যোতি। কাজে ইসলাম যুক্তি মানে, কিন্তু ঈমান সবচেয়ে বড় জিনিস। গায়েবে বিশ্বাস করতে হবে। সাহাবী যারা ছিলেন তাদের কাছে কোনো যুক্তি ছিল না। তারা সব সময় বলতেন, এ কথা কে বলেছেন? আল্লাহ বলেছেন। এ কথা কে বলেছেন? আল্লাহ রসুল বলেছেন। আর কোনো যুক্তি তাদের নেই। আল্লাহ হ্যাঁ, কালার রসুল, কালার রসুল্লাহ, কালার রসুল। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ রসুল বলেছেন, ব্যাস। আচ্ছা, এই গায়েব সম্বন্ধে আর একটু কথা পরিষ্কার করতে হবে। ইউমিনুনা বিল গায়েব। গায়েব মানে যেটা আমাদের কাছে গোপন থাকে, অতীতের খবর, ভবিষ্যতের খবর, যা আমাদের চোখের আড়ালে, ইন্দ্রিয়ের আড়ালের কাছে, এটাই বলে গায়েব। এই গায়েব একমাত্র আল্লাহ জানেন। নবী রসুল, গস, কুতুব, ওলি, আবদাল কেউই জানেন না। তবে আল্লাহ পাক যখন তার কোনো রসুলকে, কোনো অলিকে কোনো গায়েবের খবর জানিয়ে দেন, তারা জানতে পারেন। এছাড়া গায়েবের খবর কেউ বলতে পারবে না। এটা ঈমানের কথা। ঈমান মজবুত করতে হবে যে আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ। তাই আল্লাহ তাআলা তার পাক কালামের জায়গায় জায়গায় এই বর্ণনা করেছেন যে গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর কাছে। 27 থেকে 65। এবং নবী রসুল, অলি, আবদাল কেউই গায়েব বলতে পারবে না। আল্লাহ পাক যাদের যা জানাবেন তাই তারা বলবেন। একটা কিতাবে দেখেছিলাম
কোনো কোনো লোক আছেন যাদের এমন বিশ্বাস যে তারা আল্লাহ রসুলকে আলেমুল গায়েব বলেন। তারা 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 এখনও বলেন যে কিয়ামত হবে, কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ রসুল বলতে পারতেন বা তিনি জানতেন। এ কি কথা? অথচ কোরআন কি বলে? ওয়া মাতা হাজাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন। বিরোধীরা পত্রলিকেরা আল্লাহ রসুলকে বলতো যে আমাদেরকে যে কিয়ামতের ভয় দেখাও, কিয়ামত হবে, কিয়ামত আসবে, সে কিয়ামত কবে হবে আল্লাহ পাক শোনাতেন তার রসুলকে, হে নবী আপনি ঘোষণা করে দিন, আপনি বলুন কুল ইন্নামাল ইলমু ইনদাল্লাহ, কুল ইন্নামাল ইলমু ইনদাল্লাহ। কবে কিয়ামত হবে সে জ্ঞান, সে খবর আল্লাহ জানেন। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো যে কিয়ামত কবে হবে আল্লাহই জানেন, আল্লাহ রসুল বলতে পারেন না। আর এটা বলেছেন আল্লাহ রসুল জানতেন। তাহলে কোরআন ছেড়ে দিয়ে কেউ যদি পীরের কথা মানে, সে যে আমার পীর বলেছেন, রসুল্লাহ গায়েব খবর জানতেন, কিয়ামত কবে হবে জানতেন, তাহলে পীরের পূজা করা হবে। এইভাবে জাহেল পীরের কথা শুনে জাহেল লোকেরা ইমান বরবাদ করছে, তারা শিরকের মধ্যে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আর আম সমাজে কাসব বা কেরামত নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি চলে। কেরামত কাকে বলে? আসল কেরামতটা কী এ তো মানুষ বোঝে না। হযরত মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি, যিনি পৃথিবীর একমাত্র বিখ্যাত সাধক কবি আল্লাহর ওলি ছিলেন, তিনি কাসব সম্বন্ধে কি বলেছেন? হর পেও আজ খুদ গোয়াদ সখন কাফসে ওরা উরা কাসফে উরা কাসাব কোন বর সর বেজন। মৌলানা রুমি বলেছেন, যারা কাসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের কাসবের মাথায় মারো। কাসব কাসব মানে জুতো না, কাসাব মানে জুতো মারো। হ্যাঁ, কাসাব মানে জুতো একবারে বলেছেন। কাসাব মানে জুতো। কাসব ভুলও হয়। রসুলের কাছে ওই আসে, একমাত্র ওই নির্ভুল, কিন্তু কাসব সবসময় সঠিক হয় না। যারা দেখে তাদেরও ভুল হয়। হযরত মুসার কাসব ভুল হয়েছিল যখন তিনি অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম, চন্দননগর বড় বড় হাটে যাচ্ছি, ওই টুপিটা যেখানে বলেছিলাম সেখানে গেছে। দু সপ্তাহ সময় নিচ্ছে, খুব সুন্দর ওই টুপিটা। অন্য টুপি আছে, ওই টুপিটার মতো টুপিটা নেই। ঠিক মনে এসে ভালো, খুব জ্বর সবটা খুব ভুগেছে পাটি, বাচ্চাগুলো ভালো হয়েছিল। এখন আল্লাহ মতো করে একটা ব্যাগ আর টিফিন গন্ডগোল, একটা ব্যাগ আর টিফিন গন্ডগোল আছে। ঠিক কোনটা দেখে কোন ব্যাগটা কোন টিফিনটা গন্ডগোল নিয়ে এসো। ওইটা দেখো, ওই ব্যাগ একটা ওখানে আছে কি? আর এই টিফিনটা না, এটা 3 থাকে।